Hi students, good morning. This is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgrad Women's College, Bailongal. Dear students, we have finished the Model 1 unit, Model 1, that is cost sheet, and we have solved more problems on tender price, estimation of cost sheet, and simple cost sheet. So in model 2 we are going to learn the elements of cost which you have know. Elements of cost means material, labor and direct expenses. So first element, that is very important element, that is material. Without raw material, nothing will be manufactured. Without material, nothing will be manufactured. So in second unit, or you can say second model, you can learn material classification. Okay, so what are the contents of material classification? Material classification, level setting, and we will solve some problems. Then valuation of bought out materials, storage of materials, functions of store department. So this is the big chapter. Content, if you see the content, it's showing only 2 lines, but if you go through the books, it's a very big chapter. Okay, some pricing methodology will be there, then you have to maintain this level, stock levels. So that's why it's a big chapter. We will see one by one. So in this chapter we are going to study introduction part, material meaning, then stock levels. Introduction. Materials are essential in the world of production. Material is the main source of production. So without material there is no production. Without raw material, for example, if you are preparing a upama, if you don't have a rava, you cannot prepare that, because the major raw material to prepare the upama is rava. So like that in company also, if you want to manufacture a cloth, you need iron. If you want to manufacture a furniture, you need a wood. So like that, the material is playing a very important role in production. Material is the major cost factor in the production of goods and services. Material is the major cost factor. So there should be proper control of these materials, because material constitute 60 to 70% of the total cost of production. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 60 to 70%, 60% ಬರೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 60 to 70% ಕಾಸ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, then automatically your profit will get increase. Success or failure, see second line, this is very important. Success or failure depends upon the efficient and proper control of materials. If you are unable to control the success or failure, the efficiency of the material, if you are not using good quality material, then your final product will be suffer. Your final product quality will not be in the up to some level. So success or failure depends upon the efficient and proper control of materials. What is material?
ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವನ್ನು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, it may be a tools, it may be a maintenance materials, or it may be a consumable stores. For example, I will tell you, if you are preparing a upma, in that the raw material is rava, ಮತ್ತು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೂಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ, ಟೂಲ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ. What is material control? This is very important. Material control means purchasing, storing and consumption of materials in a systematic manner. Material control means purchasing, storing and consumption of materials in a systematic manner. ನಾವು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಾಸ್ಲಾರ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಡೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಮೊಸರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ ನಾವು ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ತರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then storing of materials. So you have to store the material in a proper way. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, how much material is stored, and today how much material is consumed in the production. So you have to maintain an accounting book for each material. ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
keeping physical and perpetual inventory records. Keeping physical and perpetual inventory records. Perpetual ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 5 steps. Purchasing of materials, receiving and inspecting of materials, storing of materials, accounting of materials, keeping physical and perpetual inventory records. Okay, essential requirement of material control. Coordination and cooperation between various departments. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಂಥ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಚಹಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತು ಸಕ್ಕರೆ, ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಯಾವ ವಸ್ತುನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕೋಡ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎ ಹೆಸರಿನ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಹೆಸರಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೀವು 100 ಟನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 400 ಟನ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲ 400 ಟನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. Okay, now we are moving to techniques of store control. This is very important. ಇದನ್ನು one by one ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಣ. Fixation of stock level, determining economic order quantity, stock turnover ratio, ABC analysis, bin card, input output ratio, issue of materials, pricing of materials. ಇದನ್ನು ನಾವು one by one ಕಲಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Now first point, fixation of stock levels. ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ನೈದರ್ ಲೆಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್, ದ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಡಿಮೆನೂ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು buy. So depending upon the customers, the company will decide how much to manufacture, how much order you have received for this month or this year. So based on that, they are planning their raw materials. Fixing of certain levels for each item of material is one of such techniques. So they are fixing the levels. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್, then minimum stock level, maximum stock level, reorder quantity, danger level. So these are the stock levels. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So now we are going to discuss minimum stock level, that is safety stock. Minimum ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ minimum level represents the quantity below which the stock of any item should not be allowed to fall. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ that will go to danger level. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಸ್ಟಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ this level is determined by taking into account reorder level and lead time. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೊಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ reorder period of delivery time. Lead time is also called as a reorder period of delivery time. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್, ಮೆಸ್ಸಾ. ಸೊ you will check that how many days it will take to deliver to our home or our village or our city. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ minimum stock level equal to reorder level minus average consumption into average delivery period. ಏನ್ರಿ reorder level ಮೀನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು reorder level. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RL ಮೈನಸ್ AC ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ADP ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೇಮ್ ವೀಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ವೆನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ come down below the minimum stock level. That will be a danger level. That will affect your manufacturing process. So once the minimum stock level reach, you are going to reorder. When to purchase? This level is fixed somewhere between minimum level and maximum level. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಆರ್ಡರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ದ material. The following factors are taken into account for fixing reorder level. Average rate of consumption or usage, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್, ಆಗಳೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, EOQ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ reorder level is reorder level equal to maximum consumption into maximum delivery period. Reorder level equal to maximum consumption into maximum delivery period, or reorder level equal to minimum stock plus average consumption during normal delivery times. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ, ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. reorder level equal to minimum stock ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ average consumption during normal delivery times. average consumption ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ reorder level. Next, maximum stock level. This is that level above which stock should not be allowed to rise. In other words, the maximum stock level indicates the maximum quantity of an item of material which can be held in stock at any time. Maximum stock. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು reorder level ಪ್ಲಸ್ reorder quantity ಮೈನಸ್ minimum consumption into minimum delivery period. reorder levelನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ reorder quantity, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಡ್ತೀರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, reorder ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ maximum stock level. Danger level. This level is generally below the minimum stock. When stock falls below the minimum level, it is called danger level. Minimum stock level ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ಅ ರೆಡ್ ಲೈನ್, ಡೇಂಜರ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ production, so you have to make a order.
It represents stage where immediate steps are to be taken for getting the stock replenished. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇನಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಓಡಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. So sometimes because of some strike or the truck met with an accident, sometimes you have faced this danger level also. That time personally you are visited to the company and you brought that materials to continuous process. So sometimes it may happen in the industry also. The stock may come down to danger level also. So these are the 4 methods setting a stock levels. So dear students, in this chapter you have learned how much material is playing an important role in the organization or in the manufacturing process. Then some techniques we have learned. Then in that techniques, how to fix the stock levels. This is the first step, how to fix the stock levels. That also you have learned, and you have learned the minimum stock level, reorder level, maximum level, and danger level, and their formula also. In my next slide we are going to solve around 5 to 8 problems on this stock level only. So that you will see in our next slide, session 2. So dear students, thank you very much.